시간이 되어서 메릴랜드 언약 장로교회 2024년 3월 3일 주일 예배를 시작하겠습니다. 시편 107편에 이런 말씀이 있습니다. This is from Psalm 107. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from trouble, and gathered in from the lands, from the east and from the west, and from the north and from the south. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다. 여호와의 속량을 받은 자들은 이같이 말할지어다. 여호와께서 대적의 손에서 그들을 속량하사 동서남북 각 지방에서부터 모으셨도다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 여러 군데에서 모으시고 예수 그리스도를 믿는 마음으로 오늘 예배를 드릴 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 아버지께서 저희 가운데 함께 해주시고 저희 마음속에 믿음을 다시 한번 확인해 주셔서 하나님께 전심으로 찬양하고 기도하고 말씀을 듣는 귀한 그리스도 안에서 드려진 예배가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 친절한 밤의 안깃을 우리
들어주시고 너의 작은 질문에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라 주만 바라볼지라. 'Cause
salvation on my heart. Be acceptable in the sight, O Lord. 다음은 다 같이 일어나셔서 찬송가 66장 다 감사드리세요 입니다. 시간은 다 같이 저희의 신앙을 고백하겠습니다. At this time we'll confess our faith through the Shorter Catechism 18 and the Apostles' Creed. 소리문답 18번 그리고 사도신경 한국말 영어로 읽겠습니다. 여러분 주보 안에 있습니다. 18번 사람이 그 타락한 처지에서 죄되는 것은 무엇입니까? 사람이 그 타락한 처지에서 죄되는 것은 아담의 첫 범죄의 죄책과 원시의가 없는 것과 온 성품이 부패한 것인데 이것이 보통 원죄라 하는 것이고 아울러 이 죄로 말미암아 나오는 모든 자범죄입니다. Question 18. Wherein consists the sinfulness of that estate whereinto man fell? The sinfulness of that estate whereinto man fell consists in the guilt of Adam's first sin, the want of original righteousness, and the corruption of his whole nature, which is commonly called original sin, together with all actual transgressions which proceed from it. 사도신경 Apostles' Creed 같이 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 이로써 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 영을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과
죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 앉아주시기 바랍니다. 시간에는 저희 회개의 기도 드리겠습니다. At this time we'll confess our sins to the Lord together. As you do that, remember that all the sins you committed, Jesus already knew and went onto the cross to forgive us all our sins. 예수 그리스도께서 저의 모든 허물을 아시고도 저희를 위해 십자가에 달려 죽으신 거 기억하시면서 하나님께 소망을 두고 사죄의 확신을 가지고 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께 Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God, who raised him from the dead. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 하나님 아버지, 저희가 오늘 예배를 드릴 때에 저희의 모든 죄악과 허물들을 기억하게 하실 뿐만 아니라 그 모든 것들이 그리스도의 십자가에 못 박혀서 이미 용서함을 받았고 그리스도 안에서 저희가 승리한 줄로 믿습니다. 아버지, 저희의 마음을 주님께서 일으켜 세워주시고 주님께서 살게 하신 대로 살 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 예배 가운데 성령께서 주시는 힘이 있기를 간절히 바라오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 252장, 통일 찬송가는 184장입니다. 나의 죄를 씻기는 We'll sing hymn number 252, What Can Wash Away My Sin together. 나의 죄
죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 속하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없으니 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 영원토록 내 할 말 예수의 피밖에 없네. 나의 찬미 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 이게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 영어로 1절 What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other one I know. Nothing but the blood of Jesus. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주 예수 그리스도의 보혈만이 저희를 씻으시고 온전케 하시는 줄로 믿습니다. 아버지, 저희가 그것을 믿고 주님께 나와 싸우니 다시 한번 그것을 상기받도록 하시고 성령께서 저희 마음 가운데 하나님이 저희를 의롭다 칭하시는 것을 듣고 마음속에 감사하고 합당한 예배를 드리는 시간 되게 성령께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 삶을 돌아보면 정말로 허물이 많은 것을 구하지 않을 수 없습니다. 저희가 사람들을 대하는 모습이나 생각하는 모습 속에 주님의 백성으로 빛이 되라 하신 백성으로 가져서는 안 되는 생각들과 말들과 행동을 한 것을 주님께 고백합니다. 저희를 용서하여 주시고 저희를 씻어주셔서 저희의 생각이 바뀌어지고 말과 행동이 변화되는 역사가 삶 속에 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 예배 가운데 하나님을 만남으로써 하나님이 저희 마음 가운데 이 시간 역사하시는 것이 너무나 커서 일주일 내내 그것을 생각하고 감격하며 살 수 있도록 특별히 이 시간 가운데 주님 능력을 베풀어 주시기를 간절히 구합니다. 아버지, 저희들 가정을 돌아보며 또 나라를 돌아보며 또 교회를 돌아보며 주님께 저희들을 바칩니다. 저희 힘으로 할 수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 매일매일 새록새록 깨닫사오니 주님께서 저희를 불쌍히 보시고 하나님을 의지하여 주님이 시키신 일을 잘 감당할 수 있도록 성령께서 힘을 더하여 주시옵소서. 아버지, 저희 특별히 후원하고 위해서 기도하는 선교사님들 또 여러 단체들 저희 가까이 있지 않지만 또 멀리 있는 분들 이 시간 기억하며 기도합니다. 지난주에 오신 이강훈 선교사님 특별히 함께해 주시고 한국에서 하시는 디아스포라 사역 주님께서 복을 주셔서
예수님을 믿지 않던 외국인들이 한국에서 예수님을 만나는 일이 저희가 미국에 왔을 때 처음 예수를 만나게 된 경험들처럼 그들에게도 일어날 수 있도록 주님께서 긍휼을 베풀어 주시고 역사하여 주시옵소서. 아버지 스펜서 카멘 선교사님 스리랑카에서 선교를 하기 위해서 많은 것을 준비하고 진행하고 있는데 아버지께서 그 스태프들의 복을 주시고 하나님께서 원하시는 대로 이끌어 가실 때 선교사님들 마음 가운데 기다리는 마음 주시고 믿는 마음을 허락하셔서 하나님께서 역사하시는 것을 눈으로 보아 하나님께 감사하고 기뻐하는 날들을 속히 허락하여 주시기를 간절히 구합니다. 아버지 저희들 특별히 필라델피아와 또 볼티모어 생각하면서 이너시리에서 사역하시는 분들 기억합니다. 또 필라델피아에 계시는 앤디킴 목사님 주님께서 긍휼을 베풀어 주시고 힘을 주셔서 필요한 모든 것을 공급하여 주시되 무엇보다도 하나님께서 늘 그분의 마음을 새롭게 하여 주시고 믿음으로 기쁨으로 사역을 감당할 수 있도록 또 보카티오 학교를 주님께서 복 주셔서 그곳에서 예수 그리스도를 아는 선생님들이 사랑으로 학생들을 가르칠 때 삶 속에 변화가 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희가 속한 교단을 위해서도 기도합니다. BCA 교단이 정말로 하나님의 말씀을 가르치고 진리를 가르치는 일에서 벗어나지 않게 하시고 이번 6월에 총회가 있을 때 그런 것으로 다시 한번 확인되게 주님 역사하여 주시옵소서. 특별히 저희가 속한 노예에 있는 이 지역에 있는 많은 한인교회들 주님께서 불쌍히 보시고 강단에 힘을 주시고 회중 가운데 새로운 부흥을 허락하여 주셔서 노예에 속한 모든 교회들이 정말 주님의 영광과 빛남과 진짜로 도우심을 이 시간 경험하는 그런 교회를 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희가 주님께 나올 때 빈손으로 나오지 않고 저희들 삶 속에서 살라고 공급하신 모든 것들 가운데 구별하여 가지고 나왔습니다. 아버지께서 저희들 이 헌금을 바칠 때 때로는 슬픈 일도 있고 기쁜 일도 있고 여러 가지 일들이 저희 삶 속에 있지만 이 헌금을 바침으로 저의 모든 것이 하나님으로부터 나오고 하나님께로 간다는 것을 다시 한번 고백하며 주님께 영광 돌리는 헌금이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 여기 주보에 좀 잘못 적혀 있는데 업데이트가 안 됐습니다. 마태복음 21장 23절부터 32절까지입니다. 마태복음 21장 Matthew chapter 21 verses 23 through 32. 마태복음 21장 23절부터 32절. 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching and said, By what authority are you doing these things? And who gave you this authority? Jesus answered them, I also will ask you one question, and if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, from where did it come? From heaven or from man? And they discussed it among themselves, saying, If we say, from heaven, he will say to us, Why then did you not believe him? But if we say, from man, we are afraid of the crowd, for they all hold that John was a prophet. So they answered Jesus, We do not know. And he said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. What do you think? A man had 2 sons, and he went to the first and said, Son, go and work in the vineyard today. And he answered, I will not. But afterward he changed his mind and went. And he went to the other son and said the same. And he answered, I go, sir, but did not go. Which of the 2 did the will of his father? They said, the first. Jesus said to them, Truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him, and even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him.
예수께서 성전에 들어가 가르치실새 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐. 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라. 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐 사람으로부터냐. 그들이 서로 인론하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이요 만일 사람으로부터라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그 둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 요한이 의의 도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 아멘. 좀 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음 가운데 말씀해 주셔서 말씀을 깨달을 때 저희 마음이 주님의 말씀을 믿고 순종하기를 원하는 마음이 될 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 여러분 요즘 하나님의 뜻대로 살고 계십니까? 하나님의 뜻대로 가정생활도 하고 계시고 직장에서 일하기도 하시고 또 이웃들과 관계를 가지고 계십니까? 최근 한 달간의 삶을 돌아보신다면 하나님의 뜻대로 행하셨던 것 같습니까? 하나님의 뜻대로 산다는 건 무엇일까요? 일단 하나님의 뜻대로 살려면 먼저 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아야겠죠. 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 계세요? 어떻게 하나님의 뜻을 알 수 있을까요? 제가 예전에 한국에서 미국으로 오기 바로 전에 입교를 했습니다. 근데 입교를 할 때 저희 목사님이 학습하시는 목사님이 저한테 물으셨어요. 예수님 믿고 하나님의 백성을 사는 것이 맞느냐, 무엇을 보고 알 수 있느냐, 어떻게 살면 되겠느냐 해서 제가 딴 것이 아니라 성경대로 살면 되죠. 그랬어요. 그랬더니 그 목사님이 할 말이 없잖아요. 그래서 그냥 통과했죠. 대답하기는 쉽잖아요. 성경대로 살면 되죠. 성경대로 살려고 하는데 일단 성경을 알아야겠는데 종종 저희가 솔직히 돌아보면 내가 성경에서 말씀하고 있는 것이 뭔지 잘 모를 때도 있고 읽어야 되는 거 아는데 읽지도 못하고 말씀 저희가 많이 들어야 되는데 잘 듣지도 못하고 이런 것들도 많이 있습니다. 하지만 여러분이 하나님의 말씀을 그래도 듣고 성경을 읽는다고 가정하고 어떤 깨달은 것이 있으시다면 요즘은 그 깨달은 대로 살고 계십니까? 하나님의 뜻대로 살고 계십니까? 오늘 본문의 배경은 잘 아시는데 예수님께서는 이미 예루살렘에 입성하셨고 성전에 들어가셨습니다. 성전에 들어가셔서 어떤 일을 하셨어요? 거기서 장사하는 자들을 다 내쫓으셨죠. 그리고 거기서 또 맹인들과 전원자들을 고치셨습니다. 예수님이 예루살렘에 들어오실 때나 성전에 오실 때마다 사람들이 그걸 칭송하면서 어린아이들도 다윗의 자손이여 호산나 하나님께 영광이로다 이런 식으로 찬양을 했습니다. 그러니까 이것을 보던 지도자들이 여기서는 오늘 본문에서는 대제사장들과 백성의 장로들이 나오는데요. 이 사람들이 그것을 보고 마음에 시기하는 마음을 품기도 하고 또 어떻게 감히 성전에 와서 이런 일들을 우리의 허락도 받지 않고 하는가라는 생각이 들었습니다. 여러분 혹시 만일 지금 우리가 예배 드리고 있는데 누가 갑자기 밖에서 뛰쳐들어와서
우리 가운데 앞에 나와서 하나님을 찬양할지어다 막 그러면 여러분 어떻게 하시겠어요? 아멘 하면서 같이 찬양하시겠어요? 아니면 뒤에 좀 듬직하신 분들한테 빨리 끌어내라고 그러시겠어요? 생각해 보세요. 그때 성전에서 이런 일을 행한다는 것은 그 성전의 지도자들이, 리더들이 볼 때는 있어서는 안 되는 일이었던 것입니다. 그래서 오늘 본문에 보니까 23절에 이렇게 말씀합니다. 예수께서 성전에 들어가 가르치실새 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 또 누가 이 권위를 주었느냐? 두 가지 질문합니다. 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 또 누가 이 권위를 내게 주었느냐? 예수님은 무슨 일을 하고 계셨어요? 상인들을 내쫓았고 병든 자를 고쳤고 특히 하나님의 말씀을, 복음을 가르치고 계셨습니다. 저희 입장에서 볼 때 좀 놀라운 것은 대제사장들과 백성의 장로들이 예수님이 하신 일에는 관심이 없고 다만 우리가 허락 안 하는데 성전에서 왜 이런 일을 하고 있느냐에만 관심이 있었습니다. 요즘 교회로 말하자면 교회가 이 지역에 있는 교회들 여러 교회도 알고 계시죠. 저희 교회도 포함해서요. 실제로 하나님의 교회 안에서는 하나님을 찬양하고 주님을 전파하고 주님을 알게 되고 새롭게 영적인 중생함이 일어나는 일들이 막 생겨서 하나님께 영광을 돌리는 일들이 있어야 하는데 그런데 그런 일들이 일어나지 않는데도 불구하고 다 괜찮다가 어떤 허락받지 않은 어떤 정당한 권위가 없어 보이는 사람들이 하나님의 놀라운 일들을 하게 되는 것을 보면 혹시 그때와 마찬가지로 지금도 교회의 지도자들이 하나님의 역사를 살피는 것보다는 내가 허락 안 했는데 왜 이렇게 하고 있느냐라는 생각을 가지게 될지도 모르겠습니다. 여러분이 이해하시는 교회는 지금 어떤 상태입니까? 유대인의 지도자들인 대제사장들과 백성의 장로들은 자신들이 곧 권위를 가진 사람들이라고 생각했습니다. 그래서 예수님이 백성들의 칭송을 받고 하나님의 놀라운 일들을 할 뿐만 아니라 그들의 영역인 성전에 침범해서 자기들의 허락도 없이 성전 안에 상인들을 몰아내는 것을 보고 매우 진노하였습니다. 허락도 안 받고 정당한 권위도 없이 설치는 불법적인 사람인 것을 예수님이 그런 사람이라고 사람들 앞에서 이 사람들은 증명하고 싶었던 것입니다. 그런데 사실 이 모습은 저희로 하여금 구약의 말씀을 한 군데 생각나게 합니다. 에스겔서 34장 2절 말씀에 보면 이렇게 말씀합니다. 인자야, 너는 이스라엘 목자들에게 예언하라. 그들 곧 목자들에게 예언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 자기만 먹는 이스라엘 목자들은 화 있을진저 목자들이 양떼를 먹이는 것이 마땅하지 아니하냐. 너희가 살찐 양을 잡아 그 기름을 먹으며 그 털을 입되 양떼는 먹이지 아니하노다. 너희가 그 연약한 자를 강하게 아니하며 병든 자를 고치지 아니하며 상한 자를 싸매주지 아니하며 쫓기는 자를 돌아오게 하지 아니하며 잃어버린 자를 찾지 아니하고 다만 포악으로 그것들을 다스렸도다. 예수님께서는 이스라엘의 목자들, 그러니까 대제사장들과 그 백성의 장로들이 자기들이 해야 될 일을 하지 않고 있는데 예수님께서 성전에 들어오셔서 예루살렘에 들어오셔서 그런 일들을 행하신 것입니다. 그런데 정작 그 패역한 목자들은 예수님이 자기들이 하지 못한 일을 하고 있다는 것을 인정하기 싫어했습니다. 예수님의 권위를 이렇게 도전하니까 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 24절에 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너에게 물으리니 너희가 대답하면
나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라. 그들은 두 가지 질문을 했는데 예수님은 그들에게 한 가지 질문을 되물으십니다. 그래서 그들이 예수님의 한 가지 질문을 대답하면 그럼 나도 너희들의 두 가지 질문에 대답하겠다고 하십니다. 예수님이 이렇게 하신 것은 예수님이 자기가 어떤 권세로 무슨 권세로 왔는지를 몰라서 그러신 것이 아닙니다. 답을 충분히 주실 수 있으셨습니다. 하지만 예수님은 대제사장들과 백성의 장로들의 의도를 알았습니다. 그들은 뭐 하러 온 거예요? 예수님과 싸우러 온 거예요. 그들에게 논쟁거리를 제공하고 싶지 않으셨습니다. 그래서 오히려 그들에게 질문하십니다. 그들에게 공을 넘기신 거죠. 25절에 보니까 어떤 질문을 하셨냐면 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐? 하늘로부터냐? 사람으로부터냐? 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이요 만일 사람으로부터라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여. 이들이 대답하기 힘든 질문을 주신 것입니다. 요한은 어떤 사람이었습니까? 여러분 마태복음 처음부터 1장부터 보시면 요한에서 나오는데요. 요한의 세례는 회개하라는 선포였습니다. 마태복음 3장 1절에 보시면 그때에 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 요한은 백성들에게 회개하라 라고 선포했습니다. 특히 유대인의 지도자들에게 회개하라라고 선포했습니다. 이때 어떤 일이 일어나나요? 요한은 사막에서 광야에서 이렇게 선포하고 있는데 사람들이 그에게 나왔습니다. 마태복음 3장 5절에 보니까 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 백성들은 요한이 하나님이 보내신 선지자인 것을 알아챈 것입니다. 한동안 선지자가 보내지지 않다가 정말로 오랜만에 구약의 선지자들처럼 하나님이 보내셔서 백성들에게 회개하라고 선포하는 선지자가 요한으로 온 것입니다. 그래서 그들은 요한을 알아보고 광야에 나가서 회개의 세례를 받았습니다. 그런데 그 요한이 예수님에 대해 증거했다는 것이죠. 마태복음 3장 11절에 보시면 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 요한은 그의 사역 중에 자신이 메시아라고 하지 않고 너희들이 나만 바라보면 된다고 하지 않고 오히려 오실 분에 대해서 더 많이 증거했습니다. 그래서 요한을 아는 사람이라면 그의 메시지에 조금이라도 귀를 기울였던 사람이라면 요한이 말하는 뒤에 오실 분에 대해서 소망을 더 가지게 되는 것이 요한의 사역이었습니다. 그것을 위해서 회개하라고 말씀하신 것이죠. 그런데 요한이 어떻게까지 얘기했냐면 요한복음 1장 29절에 보면 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라. 무슨 얘기입니까? 요한을 인정하고 믿으면 요한이 가리키는 예수님을 믿지 않을 수 없었다는 것입니다. 요한을 받아들이면 예수님도 받아들여야 하고 요한이 하나님으로부터 온 것을 인정하면 예수님께서도 하나님으로부터 온 것을 인정해야 했다는 것이죠. 그런데 예수님이 이 질문을 대제사장들과 백성의 장로들에게 했을 때 그들이 이 사실을 몰랐을 거예요. 세례 요한은 온 유대인이 떠들썩했던 그런 사건입니다. 그가 무엇을 가르쳤는지 모든 사람이 다 알고 있었습니다. 나갔느냐 안 나갔느냐, 그에게 나가서 세례를 받느냐 안 받느냐는 그가 무슨 말을 하는지를 몰라서가 아니라 그들의 마음속에 하나님이 선지자를 통해 나에게 말씀하고 계신데 내가 그것을 들을 것이냐, 그 믿음이 있는 사람은 나가고 믿음이 없는 사람은 안 나가는 것입니다.
예수님이 요한을 다시 기억나게 하시면서 이 질문하셨을 때 대제사장들 마음에는 옛날 요한의 말씀을 들었을 때와 똑같은 도전이 왔을 것입니다. 그런데 이들은 이미 한번 하나님의 말씀을 부인한 사람들로서 예수님의 도전 또한 더 쉽게 물리쳤습니다. 무엇입니까? 예수님이 메시아라는 것을 생각하기를 원치 않았습니다. 그들은 오히려 예수님이 말씀하시는 것이 무슨 뜻인지 마음을 열고 보기만 하면 알아챘을지도 불구하고 그걸 생각하지 않고 다만 어떤 걸 생각했어요? 여기서 예라고 하면 우리에게 어떤 일이 있을 것이고 아니야라고 하면 무슨 일이 있을 것인지 정치적으로 자신들의 유익만 추구했다는 것입니다. 요한의 세례가 하늘로부터라 하면 왜 믿지 않았느냐고 할 것입니다. 그들이 믿지 않은 것을 어떻게 할까요? 대제사장들과 사두개인들 이런 사람들은 권력의 편에 섰던 사람들입니다. 권력이 어떻게 세례 요한한테 했나요? 그를 잡아다가 목을 쳤습니다. 모든 유대인은 다 알고 있습니다. 대제사장들과 백성의 장로들은 세례 요한을 받아들이지 않았다는 걸 알고 있습니다. 그래서 만일 하늘로부터라 하면 자기들이 자기 자신들을 고소하는 게 됩니다. 하지만 반대로 요한이 사람으로부터라 하면 그러면 이들은 백성을 두려워했습니다. 왜냐하면 모든 백성들이 다 세례 요한은 하나님으로부터 온 것을 믿었기 때문입니다. 사실은 지금 그들의 눈앞에서 그 일이 벌어지고 있습니다. 어린아이들까지도 예수님이 메시아라고 다윗의 자손이라고 우리에게 오실 왕이라고 호산나 하면서 찬양하고 있습니다. 근데 그 사람들 어떻게 하고 있다요? 어떻게 하고 있다고요? 네가 무슨 권위로 우리에게 오느냐고 질문하고 도전하고 무시하려고 합니다. 그들은 겉으로는 하나님의 일들을 하며 하나님의 말씀을 가르치고 따르는 백성들을 종교적으로 인도하고 지도하는 사람들처럼 보였지만 사실은 마음속에 하나님이 아니라 자신들이 왕이 되어서 자신들의 유익을 챙기는 사람들이었던 것입니다. 그래서 27절에 이렇게 대답합니다. 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라. 그들이 할 말이 없어져 버렸습니다. 그런데 참고로 여러분 누가 얘기할 때 이 사람이 말하는 논리에 내가 휘감겨 버려서 아무 말도 못하게 되는 경우들이 혹시 있지 않으신가요? 혹시 지금 아무 말씀도 안 하시고 계신 것은 제가 말씀드린 게 너무나 논리 정연해가지고 다들 동의하고 계신 건가요? 만약에 논쟁에서 이기는 것이 예수님의 목적이었다면 여기서 끝났을 것입니다. 그런데 마태복음은 거기서 끝내지 않습니다. 예수님은 그들을 불쌍히 보셨던 것입니다. 만약 우리 가운데 한 사람이라도 하나님의 말씀을 듣고 그 앞에 순복하지 않는 불순종의 비신앙적인 모습을 보인다면 하나님께서 분명히 우리를 잘못했다고 정죄하실 수도 있지만 또한 우리를 불쌍히 보십니다. 그리고 예수님은 계속해서 말씀을 주시는데 이제는 예수님께서 말씀하시는데 비유를 말씀하십니다. 28절에 보니까 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니. 이 비유는 간단한 비유죠. 포도원이 있는데 아버지가 아들 둘이 있는데 아들 둘이 집에서 포도원을 돌볼 생각은 안 하고 집에서 빈둥빈둥 놀고만 있는 겁니다. 어떻게 하겠어요? 아버지가 보내죠. 여러분들은 집에서 그런 일 없으세요? 없으신가 봅니다. 애들에게 말을 하는 거예요. 너 가서 해라 라고 했어요. 어떻게 했다고요?
사실 여기서 한 가지 여러분 아셔야 되는 거는 영어로 읽으셨으면 이게 좀 뒤바뀌어 있는 것을 발견하셨을 겁니다. 한국말로는 한국 개정 개역 성경에는 그 마다들에게 말했을 때 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 얘기했을 때 실소이다 했는데 뉘우치고 갔습니다. 이것을 얘기하는데 영어로는 먼저 가지 않겠다고 했는데 뉘우치고 가고 두 번째 아들이 가겠다고 해놓고선 안 갔다고 얘기를 합니다. 이것은 그 사본들을 보면 어떤 사본들은 이렇게 얘기하고 어떤 사본은 저렇게 얘기하는데 한국말 개정개혁에서는 이렇게 선택을 한 것입니다. 하지만 사본들을 보면 사실은 영어 성경에서 말하는 선택이 조금 더 신빙성이 있어 보입니다. 하지만 그건 그렇게 중요한 것은 아닙니다. 왜냐하면 이것은 간단한 비유이고 포인트는 한 가지입니다. 예수님께서 물으시는 것이죠. 무엇입니까? 31절에 물으시는 그 질문입니다. 그 둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 그 둘 중에 누가? 그러니까 가겠다고 했는데 안 간 아들이랑 안 가겠다고 했는데 간 아들이랑 누가 아버지의 뜻을 행했습니까? 누가 보아도 맨 처음에는 안 가겠다고 했지만 뒤에 뉘우치고 간 아들이 아버지의 뜻을 행한 아들입니다. 예수님이 이 말씀하신 것은 대제사장들과 백성의 장로들을 위해 하신 말씀입니다. 너희가 정말로 하나님의 권위를 따르기를 원하느냐, 아버지의 뜻대로 행하기를 원하느냐, 그렇다면 너희가 행해야 될 일은 너희가 지금은 겉으로는 가겠다고 했는데 사실 안 가겠다고 한 그런 아들과 똑같은 모습이니 너희가 뉘우치고 가라는 것입니다. 뉘우치고 하나님의 말씀을 따르라는 것입니다. 뉘우치고 하나님이 보내신 예수 그리스도를 믿으라는 것입니다. 그것이 지금 예수님께서 이 비유를 통해 대제사장들과 백성의 장로들과 바리새인들과 사두개인들과 서기관들과 모든 지도자들에게 외치시는 말씀입니다. 너희가 회개하라. 너희 눈앞에 하나님의 역사가 보여지고 있고 말씀이 선포되고 있는데 왜 마음을 닫고 믿지 않느냐라고 선포하시는 것입니다. 예수님께서 뭐라고 하세요? 요한은 다시 얘기하십니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 요한이 의의 도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 세례 요한이 말씀을 전했을 때 그때 그에게 제일 먼저 다가왔던 사람들은 세리들과 창녀들이었다는 것입니다. 사회에서 멸시당하고 죄인이나 판명되었던 사람들이 자신들의 죄에 대해서 자타가 공인하는 그런 허물을 가진 사람들이 세례 요한이 하나님 메시지를 가지고 왔을 때 마음이 깨어져서 주님께 가지고 나왔습니다. 자신의 마음을 가지고 나와서 세례 요한에게 세례를 받았던 사람들이 그 사람들이 또 예수님 앞에 엎드려 주님을 따랐던 사람들이라는 것입니다. 그런데 세리와 창녀들은 믿었는데 백성의 지도자들은 믿지 않았습니다. 창녀들이 예수를 믿고 세례 요한을 믿고 예수를 믿고 삶이 변화되고 거룩하고 바뀌는 것을 눈으로 보았는데도 백성의 지도자들은 자기들을 통해 그런 일이 일어나지 않았다는 것을 빌미로 믿지 않았습니다. 사무엘상 15장 22절에 여러분 잘 아시는 말씀이 있습니다. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니. 무슨 말입니까? 성전에서 대제사장들과 백성의 장로들이
때에 따라 드리는 그 모든 제사가 다 하나님이 보실 때는 순종보다 쓸모없는 쓰레기와 같았다는 것입니다. 우리가 지금 오늘 예배를 드리는 것도 하나님의 말씀을 믿고 그의 앞에 나와 깨어져 있는 마음으로 예배를 드리지 않으면, 왜냐하면 그것이 하나님을 순종하는 것이고 믿는 것이기 때문에 그것이 없이 예배를 드린다면, 그렇다면 똑같이 판단하실 것입니다. 예수님이 여기 계시다면 똑같이 우리에게 말씀하실 것입니다. 세리와 창녀들이 너희보다 먼저 하늘나라에 가겠다고 말씀하실 것입니다. 천국은 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 들어갑니다. 믿으십니까? 천국이라는 곳은, 하나님의 나라라는 곳은 하나님이 계시다는 것을 인정하고 시인하고 믿고 그 하나님이 원하시는 것을 하는 사람들이 그 천국에 들어가는 것입니다. 이것에 대해서 혹시 정말로 하실까봐 성경을 볼 필요가 있습니다. 고린도전서 6장 9절에 보시면, 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 그 사람의 행위들을 놓고 바울 사도는 말씀하고 있는 것입니다. 대제사장들과 백성의 지도자들, 백성의 장로들을 놓고 말씀하실 때 너희보다 세리와 창녀들이 먼저 하늘나라에 들어간다는 것은 너희들이 지금 하나님의 뜻을 따르지 않고 있다는 것을 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 사람들은 증거가 부족해서 믿지 않는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따르기 원치 않기 때문에 믿지 않는 것입니다. 교회에서 신앙생활을 하면서 하나님이 정말 우리에게 요구하시는 것이 무엇인지를 알지 못하기 때문에 하나님이 원하시는 삶을 살지 않는 것이 아니라 마음속에 내가 정말로 하나님을 왕으로 모신다고 해놓고선 잠시 하나님을 제쳐두고 내 마음의 감정이 가는 대로, 내 마음이 판단하는 대로 사람들을 대하고 사람들에게 말하기 때문에 하나님이 원하시는 삶을 살지 못하는 것입니다. 중요한 것은 우리의 현재 지금 마음이라는 것이죠. 이렇게 순종하지 않는 사람들을 대하여 말씀하신 예수님께서 바로 자신이 하나님 아버지의 뜻을 죽기까지 순종하신 분이십니다. 히브리서 10장 7절에 보시면, 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서, 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨습니다. 예수님은 주님을 따르고 믿기를 원치 않던 사람들 사이에 오셔서 그 모든 죄인들 가운데 하나님의 말씀과 복음을 선포하였지만 믿지 않았지만 예수님이 바로 그 말씀대로 하나님을 순종하셔서 십자가에 올라가서 우리를 위해 죽으신 분이라는 말씀입니다. 예수님이 아버지를 죽기까지 순종하셨습니다. 그래서 그 예수님이 이루신 일 때문에 마음속으로 주님을 따르기 원치 않았던 사람들이 마음의 성령의 변화를 받아서 역사로 예수님을 믿게 되었다는 것입니다. 아까 읽었던 고린도전서 6장 11절에 보시면 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니, 어떤 자들이요? 불의한 자, 음행하는 자, 우상숭배하는 자, 너희가 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 사랑하는 성도 여러분, 말씀만 드리고 마치겠습니다.
가끔 가다가 저희 교회나 우리 교회나 또 다른 교회나 신앙생활을 오래 한 분들을 만나고 겪게 됩니다. 그리고 어떤 때는 제가 노회에도 속해서 여러 가지 일 돕는 것들이 있기 때문에 또 다른 교회들 일들을 볼 때도 있습니다. 그런데 굉장히 난감할 때가 있어요. 언제 난감하냐면 교회에서 싸울 때 참 난감해요. 난감하다는 게 왜 그러냐면 제가 인volve 돼 있는지 안 되는지 교회에서 싸우는 거 보면 참 난감해요. 왜냐면 이쪽 사람들 말을 들으면 이게 맞는 것 같고 저쪽 사람들 말을 들으면 이게 맞는 것 같아요. 그런데 사실은 이 사람이 맞냐 틀리냐가 중요한 거, 이거 중요할 수 있겠지만 그건 사실은 제일 중요한 게 아니에요. 사실 교회에 제일 힘든 것은 지금 이 두 사람들이, 두 무리가 싸우고 있다는 게 제일 지금 날린 거예요. 근데 왜 싸우냐고 물어보면 이유들이 많아요. 근데 제일 안타까운 건 뭐냐면요. 다 한 사람도 빠짐없이 다 예수 믿고 하나님 따라서 살겠다고 하는 것으로 시작하신 분들이란 말이에요. 그리고 지금도 하나님을 믿고 따른다고 하면서 이렇게 하는 거예요. 저희 자신을 포함해서 한번 곰곰이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리가 여기서 예수님이 지적하시는 대제사장들과 백성의 장로들과 정말 다른 사람들인지, 우리 마음속에 정말로 하나님의 말씀을 그리스도의 복음을 통해서 들을 때 그 복음 앞에 엎드러지기를 바라는지, 그래서 그 복음이 요구하는 대로 내가 불화가 있는 사람 앞에 있거나 내 가족들이 있거나 내 직장에서 잃어버린 사람들이 보이거나 하나님이 말씀하시는 그런 모든 상황들일 때 내 마음의 복음으로 선포하시는 주님의 명령에 따라 순종하면서 주님이 원하시는 일들을 하고 있는지, 다시 말해 우리가 하나님의 뜻대로 살고 있는지 정말로 한번 생각해 보자는 거죠. 저와 여러분이 진지하다면 하나님의 뜻대로 살려고 할 때 꽝 하고 부딪히실 것입니다. 어떻게 해요? 사랑하고 싶은데, 안 싸우고 싶은데, 미워하고 싶지 않은데, 그때 발견되는 나는 미워할 수밖에 없는 나를 발견할 겁니다. 싸울 수밖에 없는 나라는 사람을 발견하게 된단 말입니다. 정말로 내가 죄인이었구나 알게 된단 말입니다. 그때 예수님께서 나에게 다가오시는 겁니다. 내가 너를 위하여 십자가에 올라갔노라고 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님의 뜻대로 행하고 있습니까? 주님 앞에 엎드려 마음을 매일매일 열어놓고 주님, 나를 불쌍히 보시옵소서. 내 힘으로 도저히 안 되겠습니다. 그렇게 주님께 나와서 고백하고 계십니까? 그렇다면 인간적으로는 도저히 해결할 수 없는 교회의 분쟁이나 가족들 간의 불화나 친척들 꼴 보기 싫은 것이나 그런 것들이 해결되는 것을 경험하실 겁니다. 하나님의 뜻대로 살면 삶 속의 문제들이 조금씩 해결되는 것을 느끼실 것입니다. 저와 여러분의 삶 속에 이 교회 안에 주님 앞에 저의 마음을 내어놓고 주님이 저의 마음을 수술하시고 역사하시고 인도하시는 것을 간절히 바라는 마음이 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 뜻대로 사는 사람이 우리 중에 누가 있냐고 물을 때
저부터 시작하여 얼마나 하나님의 뜻대로 행하지 않는지 내어놓고 주님 앞에 회개합니다. 주님께서 저희들 모든 사람들 한 사람 한 사람 이 시간 만나주시고 또 오늘 하루 종일 주님을 묵상하게 해주셔서 대제장들과 백성의 장로들에게 예수님께서 하셨던 말씀이 저희 마음 가운데 꽂히게 해주시고 찌르게 해주셔서 우리가 하나님의 뜻대로 살고 있는지 정말 주님 앞에 나의 고집을 걷고 주님을 순종하려는 마음이 있는지 돌아볼 수 있도록 주님 역사하여 주셔서 저희가 서로를 바라보면서 서로가 정말 하나님께 잘 나올 수 있도록 도와주는 사람들 되게 하시고 서로를 긍휼히 보게 하시고 또 우리 교회뿐만 아니라 우리가 알고 있는 모든 이 지역에 있는 교회들을 보며 기도하고 또 하나님의 나라의 모습이 이 교회들을 통해 일어날 수 있도록 함께 힘쓰는 저희 될 수 있도록 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 425장 통일 찬송가는 217장입니다. 주님의 뜻을 이루소서. We'll sing in number 425. Have thine own way, Lord. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하심이 하나님의 뜻을 알고 마음속에 깨닫고 예수 그리스도를 믿으며 순종하기를 마음속에 간절히 원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 예배를 마쳤습니다. 오늘 예배하게 하나님께 감사드립니다. 소그룹 리더께 소그룹 카톡방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 이번 주 수요일 여전히 수요성 공부, 이번에는 삼위일체 하나님에 대하여 공부하게 됩니다. 많은 참여를 부탁드리고요.
그리고 오늘 저녁에는 8시에 저녁 8시에 온라인으로 기도 모임이 있습니다. 혹시 제가 입고 있는 광고 있나요? 데일라이트 세이빙 어떻게 되죠? 다음 주부터 데일라이트 세이빙이 시작되어서 스프링 포워드니까 2시를 3시로 그러니까 그 얘기는 1시간 덜 주무신다는 거죠. 너무 슬퍼하지 마십시오. 왜냐하면 가을이 되면 1시간 더 자게 됩니다. 조금 기다리시면 됩니다. 다음 주 여성도 모임이 박수양 교우님 집에서 모이게 됩니다. 다들 아마 알고 계실 텐데 기억하시고 또 혹시 어떤 일이 있으시면 미리 알려주시고 준비하는데 차질이 없도록 하시기 바랍니다. 다른 광고 또 있나요? 이러면 안 되는데 여러분 성경 팟캐스트 자꾸 죽어라고 하고 있습니다. 근데 잘 안 들으시는 것 같아요. 잘 들으시고 또 열심히 말씀 쭉 집어넣으시기 바랍니다. 다른 광고 있으신가요? 오늘 그 생일 3월 생일 축하하는 날인데요. 지난주 주보에 나와 있었지만 손모홍, 신보성, 이유선, 손영애, 이현수, 이다영 교우님들 오늘 생일 축하하는 날입니다. 잘 아시다시피 이유선 교우님 아버님께서 최근에 소천하셨는데 위로 계속 해주시고 또 서로 교제하실 수 있기를 바랍니다. 주여 칭송하시겠습니다.